मैं सीएम साहब ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨੇ ਸਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ कि आ जलंधर दे विच तुसीं 70-80 किलोमीटर के उत्ते इलैक्शन लड़ रहे हो, सिर्फ 10 मिनट लगने ने तुहानूं इत्थे आउंदियां तुहानूं पंजाब दी जनता ने हैलीकॉप्टर लैके दिता। वो साडे लोकां दे पैसे दे नाल है पर लोकां दे काम भी उहदे नाल नाल होने चाहिए ने। इत्थे लिया के यूनीवर्सिटी बाहर है उत्थे अपना हैलीकॉप्टर जिहड़ा तुसीं ला लो, 10 मिनटां दे नाल सारा शहर जिहड़ा सौखा हो जाना, सारे शहर नूं जिहड़ी सहूलत मिल जानी है। और उन्होंने मैनूं श्योर कीता कि बिल्कुल 1-2 दिनों दे विच इहनूं जिहड़ा चालू कीता जाऊगा। फिर मैं उन्होंने ये भी कहा नहीं करोगे तो इत्थे जनता नूं कह दिता जाऊगा कि पुल अपने आप ही चालू कर लिया जाए। किड्डी क वड्डी रोक है, फिर जनता दे उत्ते तुसीं परचे दिंदे फिरोगे। साडा काम क्रेडिट लेना नहीं, मैं मतलब रिक्वेस्ट कीती है सीएम नूं कि इत्थे आओ। साथियों आ जिहड़ी जगह दे उत्ते असीं सारे खड़े हाँ, ये पुतली घर दा इलाका है, बहुत मशहूर जिहड़ा शहर दा एरिया नूं 22 नंबर फाटक कहा जाता। इत्थों पुल दे परले पासे जाओ तो खालसा कॉलेज है, इधर पुतली घर का एरिया सारा इस्लामाबाद का एरिया है। और ये पुल की मैं तुहानूं दस्सण लगा कि कित्थों ये शुरुआत हुई इहदे बनन दी और कित्थे आके रुक गया। 2017 दे विच सार नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री सीगे, कांग्रेस के मंत्री बने और 3-4 पुलों की रूपरेखा तैयार की गई शहर दे विच, जिहदे विच एक ये भी पुल सीगा थल्ले बहुत ज़्यादा रश ते बहुत ज़्यादा रशी एरिया ने। और कोविड आ जाता उस दौरान, कोविड दे विच काम जिहड़ा साल डेढ़ साल सारी दुनिया ही बंद हो गई सी, वो किसी दे उत्ते भी गुस्सा गिला नहीं बनता। साल डेढ़ साल इहदा काम बंद रहिंदा। उस तो बाद इहनूं बहुत स्पीड दे नाल साडे डीसी आउंदे ने इत्थे हरप्रीत सूदन, वो काम शुरू कराउंदे ने 2-3 पुलां दा। वल्ला फाटक जिहड़ा वो शुरू हो चुका, जिहदी नाल ही उदों रूपरेखा तैयार की गई सी। और दसना चाहुंदा मैं इहदे फायदे की ने और ये अज तक चालू नहीं होया ते इहदे नुकसान की ने। 40% शहर दा ट्रैफिक जिहड़ा वो इहदे नाल सुधर सकदा, क्योंकि बाहर सड़कों के उत्ते बहुत ज़्यादा रश रहिंदा और शहर की 60% पॉपूलेशन इहदे आले दुआले रहिंदी है, बहुत रशी एरिया ने। और शाम नूं टारी बॉर्डर ते जदों 20-30 हज़ार बंदा जांदा, वो पुतली घर चौंक दे विच जाम लगदा जिहड़ा इत्थों दी जा सकदा। इहदे नाल नाल ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਸਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਝਬਾਲ ਅਟਾਰੀ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾਣਾ, ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ, जो असी खाने मतलब किसान पैडी सीजन जिहड़ा चल रहा, कणक का सीजन है, किन्ना वल के किन्नी ट्रैफिक दे विचों ट्रैक्टर ट्रालियां जा रहे हैं और किन्ना जिहड़ा तेल भी वेस्ट होंदा और टाइम भी जाया होंदा और शहर दे विच जाम भी जिहड़ा लगदा, वो सारियां चीज़ां दी सहूलत इत्थे जिहड़ी मिल सकदी है इस पुल दे चालू होण नाल। 24 करोड़ रुपए की लागत के नाल ये जिहड़ा पुल तैयार किया गया। और अगले पासे लोहगढ़ पुल पैंदा जिन्हों लोहगढ़ ब्रिज कहते हैं, वो बंद है रीगो ब्रिज, उतों हैवी ट्रैफिक नहीं लंघदी ते सारा शहर जिहड़ा वो जाम रहिंदा। ट्रैफिक की समस्या जिहदे विच रहिंदी है, उतों हैवी ट्रैफिक बंद कर दी गई। ये पुल जिहड़ा चालू होना चाहिए सीगा, सिर्फ पूरे का पूरा पुल तैयार है। सवेरे मैं अधिकारियों नाल गल कीती, वो कहंदे जी उद्घाटन की वेट कर रहा, सिर्फ पुल के उद्घाटन का टाइम जिहड़ा सीएम साहब कोलों मंगिया जा रहा, वो टाइम दे देण ते अद्धे घंटे दे विच रस्ता जिहड़ा खोल दिता जाऊगा। हुण ये रोकिया क्यों गया? जिहड़ी चीज़ मैं तुहाडे ध्यान च लियाउणा चाहुंदा, ये क्रेडिट वार है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी वाले आउंदे ने, वो कहंदे ने जी ये रेलवे के उत्तों दी पुल जिहड़ा बनाया गया उसदी सैंक्शन जिहड़ी असीं कराई है। कांग्रेस वाले आउंदे ने, वो कहंदे जी ये पुल साडे वेले दी रूपरेखा तैयार की गई, बहुती जिहड़ी कंस्ट्रक्शन है दी 90% वो साडे वेले की गई, ये पुल असीं तैयार कीता। आम आदमी पार्टी वाले कहंदे ने कि इत्थों इत्थे सीएम साहब आउणगे, उद्घाटन करनगे, उन्हां नूं क्रेडिट मिलना चाहिए। मैं एक गल कहना चाहुंदा, तुसीं तिन्ने ही क्रेडिट लो यार, तुहाडा तिन्नां पार्टियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। एक तुहाडे पैसे ना पुल नहीं बनया, तुसीं कोई अपनियां जेबां दे विचों पैसे थोड़ी खर्च कीते ने, तुसीं कम से कम क्रेडिट लो। पर सानू जनता नूं ये एहसास ना कराओ कि ये पुल तुसीं कोलों बनाया। तुसीं आओ तो सही, तिन्ने पार्टियां वाले इत्थे आके ते इहदा उद्घाटन जिहड़ा कर दिओ। सिर्फ सीएम साहब दी वेट करके जिहड़ा ये पुल चालू नहीं किया जा रहा। और अज इत्थे सारी प्रैस सीगी, मैं सीएम साहब नूं फोन किया इत्थे उन्हां सारियां दे सामने, उन्हां दे ओएसडी ने सार राजवीर सिंह,
मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं सीएम साहब ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਲ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੁਲ ਉਤਰਦਾ 100 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਚੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੁਲ ਉਸ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ। ਪੁਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਇਥੋਂ ਨਾ ਘਟਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨਾ ਘਟਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਪੁਲ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੱਲ 30 ਤੇ 31 ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਇਹਦਾ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਲਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈ, ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਬਣਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, 3 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਥੱਲੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ 3 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਗੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਈਏ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੇ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪੁਲ ਖੋਲ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕਰ ਦਿਓ।